یہ ہے وقت میڈیا۔ انجمن ضیائے ادب کی جانب سے اتراکھنڈ کے ضلع ہریدوار کے مادھو پور میں 5 اپریل 2021 کو ایک شاندار کل ہند مشاعرے کا انعقاد جشن سکندر حیات گڑبڑ کے عنوان سے ہوا۔ اس موقع پر صاحب جشن طنز و مزاح کے عالمی شہرت یافتہ شاعر سکندر حیات گڑبڑ کو اعزاز سے نوازا گیا۔ صدر مشاعرہ رہے AR خان، شمع روشن کی اروند پردھان نے، معزز مہمان رہے راؤ آفاق پور ادھیکش ضلع پنچایت ہریدوار، اور مہمان خصوصی رہے ادب نواز شخصیت MLA فرقان احمد۔ اس موقع پر کنوینر مشاعرہ ساحل مادھو پوری کی کتاب میری زندگی غزل ہے کا رسم اجرا بھی عمل میں آیا۔ آج کے اس بے حد تاریخی اور انتہائی اہم مشاعرے کے صدر عالی وقار محترم ڈاکٹر AR خان صاحب، مہمان خصوصی ہر دل عزیز شخصیت کے مالک محترم فرقان احمد صاحب، اسمبلی رکن، محترم راؤ آفاق صاحب، سابق ضلع پنچایت صدر جو آج کے مہمان اعزازی ہیں، ثناء اللہ غازی صاحب، عثمان پردھان صاحب، محترم حاجی اسرار صاحب، بھائی سکندر حیات گڑبڑ صاحب، ساحل مادھو پوری صاحب۔ خاموشی ٹوٹے گی آواز کا پتھر بھی تو ہو، جس قدر شور ہے اندر کبھی باہر بھی تو ہو، مسکرانا کسے اچھا نہیں لگتا یارب، مسکرانے کا کوئی لمحہ میسر بھی تو ہو۔ جناب سکندر حیات گڑبڑ صاحب، جن کا یہ جشن یہ مادھو پور منا رہا ہے، انہوں نے مسکراہٹیں بانٹنے کا کام کیا ہے۔ مسکرانا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن جس طرح کے ماحول سے جس عالم میں انسان زندگی گزار رہا ہے، اس میں کبھی کبھی اس کو یہ موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ چند لمحوں کے لیے ہنس سکے، مسکرا سکے۔ تو ایسے شعراء کرام کے جو ہمارے درمیان قہقہے تقسیم کرتے ہیں، جو ہمیں مسکرانے کا موقع فراہم کرتے ہیں، ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ محترم سکندر حیات گڑبڑ صاحب کو بے پناہ مبارکباد کہ ان کی اپنی سرزمین جس پر انہوں نے آنکھیں کھولی، جو ان کی ماتر بھومی ہے یعنی مادھو پور میں، ان کا جشن منایا جا رہا ہے۔ لیکن میں بہت ایمانداری سے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جشن جو سکندر حیات گڑبڑ صاحب، جو بین الاقوامی شہرتوں کے بہت معتبر شاعر ہیں، ان کا یہ جشن صرف مادھو پور کا جشن نہیں ہے، ان کا یہ جشن صرف رڑکی کا جشن بھی نہیں ہے، ان کا یہ جشن صرف اتراکھنڈ کا جشن بھی نہیں ہے، ان کا یہ جشن صرف ہندوستان کا جشن بھی نہیں ہے، بلکہ جشن سکندر حیات پوری اردو دنیا کا جشن ہے، پوری اردو برادری کا جشن ہے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری اردو برادری کی طرف سے کہ یہ جشن ان کی اپنی سرزمین پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ ان کے تعلق سے بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ شخص جو یہاں پیدا ہوتا ہے آپ کی سرزمین پر، اور پوری دنیا میں، ہندوستان کے باہر دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو، چاہے وہ خلیجی ممالک ہوں، چاہے سعودی عرب ہو، متحدہ عرب امارات کی ریاستیں ہوں، یا نئی دنیا کی آبادیاں ہوں، جہاں جہاں بھی مشاعرے منعقد ہوئے ہیں، وہاں وہاں سکندر حیات گڑبڑ صاحب کو شعراء کی نمائندگی کے لیے اور طنز و مزاح کی نمائندگی کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ ایک بڑا نام ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جہاں پیدا ہوتا ہے اس کو وہاں اتنی عزت سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ ایک المیہ ہے، ٹریجڈی ہے، لیکن سکندر حیات گڑبڑ صاحب اس معاملے میں خوش نصیب ہیں کہ ان کی اپنی سرزمین پر ان کو جو عزتیں آج بخشی جا رہی ہے، یہ مشاعرہ جو ان کے نام پر منعقد ہو رہا ہے، یہ ایک تاریخ رقم کرے گا۔ سکندر حیات گڑبڑ صاحب کی خوبی یہ بھی ہے کہ طنز و مزاح بڑا مشکل کام ہے۔ طنز و مزاح اتنا مشکل کام ہے، گڑبڑ صاحب اب آپ سنیں، صرف اب ادھر اب بھول جائیں۔ طنز و مزاح بڑا مشکل کام ہے، اس میں بڑے خطرے رہتے ہیں ہمارے
बुजुर्गों ने कहा है कि तंज़ो मिज़ाह की शायरी करना पुलसरात पर चलने के बराबर है, इसलिए कि इसमें कोई शख्स अगर बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो जाता है तो उस पर फक्कड़पन का इल्ज़ाम लग जाता है। कोई शख्स ज़्यादा संजीदा हो जाता है तो उसका कलाम उस तरह काम नहीं कर पाता जिसकी ज़रूरत होती है। लेकिन भाई सिकंदर हयात गड़बड़ साहब ने बहुत खूबी के साथ तंज़ो मिज़ाह की शायरी की है। उन्होंने अदब के वक़ार को भी बरकरार रखा है। उन्होंने जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है कहकहे भी तकसीम किए हैं, और जहाँ जहाँ उन्होंने ज़रूरी समझा है तो समाज के उन नासूरों पर अपने तंज़ के निश्तर लगाए हैं जो हमारे मुआशरे में ख़राबियाँ पैदा करते हैं, और उन नासूरों से उन्होंने ख़राब खून निकाल कर इस मुआशरे को सेहतमंद करने की कोशिश की है। बहरहाल मैं दरमियान में भी उनके ताल्लुक़ से बातें करूँगा। बहुत अहम नाम है। आज हिंदुस्तान में जो चंद तंज़ो मिज़ाह के शोरा हैं, अगर उनका सख्त से सख्त इंतखाब किया जाए, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 1, 2 या 3 नाम भी हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया से निकाले जाएं तंज़ो मिज़ाह के, तो इसमें एक नाम आपकी सरजमीन के शायर का होगा जिसे पूरी दुनिया सिकंदर हयात गड़बड़ के नाम से जानती है। मैं तो बहुत छोटा एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। बड़े बड़े जो नाज़िमीन मुशायरा हैं, चाहे मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब हों, चाहे अनवर जलालपुरी साहब हों, चाहे मेराज फैज़ाबादी साहब हों, चाहे मंसूर उस्मानी साहब हों, और दिगर बहुत से बड़े नाज़िमों ने उनकी सलाहियतों का इतराफ़ हज़ारों बार इस माइक के ज़रिए किया है। मैं तो उनके बारे में कुछ भी अर्ज़ नहीं कर सकता, हमारे दोस्त हैं। बस मैं तो दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उनका ये सफ़र इसी तरह कामयाबी के साथ जारी रखे और वो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में इसी ज़िम्मेदारी के साथ करते रहें। एक शेर मुझे इस मौके पर याद आया, क्योंकि साहिर ये माधोपुर में मुशायरा हो रहा है, तो एक शेर मैं उनकी नज़र करता हूँ कि अब के लौटे हैं बयाबान में इस शान से हम, अब के लौटे हैं बयाबान में इस शान से हम, अपने ही घर में नज़र आते हैं मेहमान से हम। तो कोई शख्स अपने घर में मेहमान उस वक्त बनता है कि जब वो उस तरह की खिदमत अंजाम देता है, उस तरह का नाम कमाता है कि आज हम उनका एजाज़ कर रहे हैं, उनका जश्न मना रहे हैं। साहिल माधोपुरी साहब और बज़्म ज़ियाए अदब को भी मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने एक इंतहाई ज़िम्मेदारी का फरीज़ा अंजाम दिया है कि जश्न सिकंदर हयात गड़बड़ मुनक़्क़िद किया है। बड़ी अहम शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। इस मुशायरे की सदारत बहुत मोहतरम शख्सियत डॉक्टर AR खान साहब फरमा रहे हैं। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो सिर्फ दुखी इंसानियत या मसीहाई नहीं करते हैं, बल्कि जिस तरह उन्होंने समाजी खिदमत और सकाफ़ती अंजुमनों को, अदबी महफ़िलों को सरपरस्ती अता की है, उसका ज़िक्र यकीनन किया जाना चाहिए। खान साहब का फुरकान अहमद साहब तशरीफ़ लाए, हम उनके बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपनी बेपनाह मसरूफ़ियत में से इस मुशायरे को वक्त दिया। फुरकान अहमद साहब हमेशा सिर्फ यही नहीं बल्कि जहाँ पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाहर भी, उत्तर प्रदेश में जो भी महफ़िलें मुनक़्क़िद होती हैं उनकी सरपरस्ती फुरकान साहब फरमाते रहे हैं। राव आफाक साहब एक बड़ा नाम, ज़िला पंचायत के आप साबिक़ सदर रह चुके हैं। उनकी मोहब्बतें भी हमेशा हमारे मुशायरों को, हमारी सरगर्मियों को हासिल रहती हैं। सनाउल्लाह गाज़ी साहब और हाजी असरार साहब और उस्मान प्रधान साहब और दिगर तमाम शख्सियतों की आमद से हमारे मुशायरे के उजालों में इजाफा हो गया है। तो आइए। तो दोस्तों, ये था जश्न सिकंदर हयात गड़बड़, जी हाँ, ऑल इंडिया मुशायरा जो हमने आप तक पहुंचाया माधोपुर से। उम्मीद है ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप और मुशायरे देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए माधोपुर से।